باوقار حفاظ قراء علماء اہل سنت، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدأ الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ یہ بند کرنا پڑے گا، ہوا لگے گی نا، سب پسینہ آئے گا، بیٹھ جائے گی آواز۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدأ الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ اس بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، یا امام اہل سنت، یا شہ احمد رضا، مفتی اعظم جناب مصطفیٰ امداد کن۔ سبحان اللہ۔ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، واہ واہ۔ جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ سبحان اللہ۔ اور سبحان پیاسے رہوں گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر۔ اللہ۔ واہ واہ۔ کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ واہ واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ مبارکباد کے لائق ہیں پالی کی سرزمین پر شب و روز گردانے والے نبی کے دیوانے مستانے، کہ الحمدللہ ہر سال کی طرح ان سال بھی جلوس مکمل تزک و احتشام کے ساتھ نکالا گیا، اور الحمدللہ نبی کے مولود کی خوشی میں محفل میلاد مصطفیٰ کا تزک و احتشام و انصرام و انعقاد کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین اور اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا صلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارے عالی جناب عزت مام محترم مکرم مقتدر سید اقبال صاحب قبلہ ماشاءاللہ بیچ درمیانی سال میں بھی فون کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے حکم فرمایا آل رسول ہے، اولاد رسول ہے، آپ کو تشریف لانا ہے، پالی کے لوگ چاہتے ہیں آپ پھر آئیں، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ واہ واہ۔ ماشاءاللہ ہمارے سید رضا علی بھائی، سید آصف علی بھائی، علی جناب صدر سید رضوان علی صاحب، سیکریٹری صاحب ہمارے، اور بھی بہت معزز مکرم مقتدر بزرگ ہیں۔ آپ تمام حضرات مبارکباد کے لائق ہیں، اور آپ کے راجستھان کی آن بان شان، بلبل راجستھان، مداح رسول، بلبل باغ مدینہ، جناب محترم الحاج شریف پالی صاحب قبلہ، جو الحمدللہ جن کی آواز کو علماء نے بھی لوہا مان رکھا، واہ واہ۔ سبحان اللہ سبحان جو اللہ۔ آج کے دور میں کھنکتے ہوئے سکے کی طرح پورے ہندوستان میں چل رہی ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، آمین اور اللہ روز بروز ان کو عروج عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرات، آپ تمام حضرات، یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی دعاؤں کا سہارا لے کر وقت بہت کم ہے، میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں، لیکن آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، سرور کائنات کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت اس انداز سے پیش کریں، اور اس عقیدے سے پڑھیں کہ اگرچہ ہم پالی کی سرزمین پر بیٹھے ہیں، مگر جس نبی پر ہم درود و سلام پڑھنے کے لیے حضرات اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے ہیں، درود و سلام بھیجنے کے لیے ہم اور آپ تیار ہیں، اس نبی کی شان کا عالم یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس نبی کی عظمت الحمدللہ ہمارا یہ یقین ہے کہ اگرچہ وہ مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہے، مگر ان کے نبوت کی نورانیت آپ ہی کے شہر پالی میں نہیں
बल्कि पूरी कायनात में फैली हुई है। और हमारा ये भी यकीन है कि अगरचे वो मदीना तैयबा में जलवा फिगन है, मगर अपने नूर से हर आशिक के घर को आबाद किए रहते हैं। यही वजह है कि जब जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है तो हर आशिक रसूल ये कहता हुआ नजर आता है कि या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं आप बहुत थक गए हैं, लेकिन नबी का दीवाना थकता नहीं है। नबी का दीवाना तो नबी के जिक्र को सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त हमातन तैयार रहा करता है और जमाने को पैगाम देता है कि हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे के लोग बोलते हैं, पीछे की बीवियों ने सुभान अल्लाह में अल्लाह की तारीफ है, और नबी फरमाते हैं जो बंदा खुदा मोहब्बत के साथ एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, उसके नाम से जन्नत के अंदर एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। इसलिए आप खुदा की पाकी को बोलते रहें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया कहने वाले कोई और नहीं, बरेली के कलंदर ने कहा था, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और हमने कहा है आमना के लाल मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबदे खदरा दिखाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आबाद अलहाज शरीफ भाई की तरह तो है नहीं, लेकिन जैसे भी है पढ़ तो हम भी शेरी रहे। अब हमारी इनकी तरह नहीं है तो इसमें हमारा कसूर क्या है? ये तो अल्लाह की अता है, जिसको अल्लाह जो चाहता है वो अता फरमाता है। बेशक बेशक। तो आप शेर को देखें, आवाज को ना देखें। ए आमना के लाल, जिसकी तमन्ना है वो ही कहेगा, ए आमना के लाल मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबदे खदरा दिखाइए, और आंखें तरस रही हैं जियारत के वास्ते, एक बार हुजूर ख्वाबों में जलवा दिखाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी आइए, क्योंकि वक्त बहुत कम है। हजरात असर की अजान गालिबन 5:10 पर आपके यहाँ होती है, हमारे यहाँ तो 4:45 बजे होती है। हजरात गिरामी बड़ी तेजी के साथ मैं अपना सफर शुरू करता हूँ। हजरात आइए देखिए कौन पैगंबर नबी की जात, याद रखिए कि हाजत रवा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस इसी तरह तो मुझे बोलना है। नबी की जात मुश्किल कुशा है, हुजूर की जाते अथर दाफाए बला है। मेरे पैगंबर ने जिस पर अपनी निगाहे नबुव्वत को डाल दिया, रब्बे काबा की कसम, उसका दुख मिट गया, उसका नसीब जाग गया। याद रखो उसके सर के ऊपर छाई हुई जुल्मत काफूर हो गई, उसकी शाम नूरुन अला नूर हो गई। उस बेचैन को चैन मिल गया, उस बेसहारा को सहारा मिल गया। जिस पर नबी ने अपनी निगाहे करम को कर दिया, रब्बे काबा की कसम, उसका सोया हुआ भाग बेदार हो गया। और याद रखो कुरान हुजूर की अता की बात करता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, मैंने आपको तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सरकार हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के कमालात के जामे थे, जो खूबियां फर्दन फर्दन सब अंबिया इकराम में मुंतशिर थी, वो सारी की सारी जाते मोहम्मदिया में बदरजाए अतम थी। हजरत आदम का खुल्क, हजरत ईसा की मार्फत, हजरत नूह की शुजात, हजरत इब्राहिम की खुल्लत, हजरत इस्माइल की सदाकत, हजरत इसहाक की रजा, हजरत लूत की हिकमत, हजरत याकूब की बशारत, हजरत यूसुफ का जलाल, हजरत मूसा का जलाल, हजरत अय्यूब का सब्र,
सब्र, हजरत यूनुस की इताअत, हजरत यूशा बिन नून का जिहाद, हजरत इलियास का वकार, हजरत दानियाल की मोहब्बत, हजरत ईसा का तर्क दुनिया, सब अंबिया कराम के जो कमालात थे, रब्बे काबा की कसम सबको समेट कर अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाए थे। यही वजह थी कि हर नबी को अल्लाह ने अपनी सिफात का मजहर बनाया, मगर जब आमना के लाल की बारी आई तो सिर्फ मजहर का, सिर्फ सिफात का मजहर नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने अपने हबीब को अपनी जात का मजहर बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना दिलशाद रजा साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे लगाए हैं आपने जुलूस में, नारा लगा रहे हैं हमारे करम फरमा मुहिब्बे गिरामी हजरत। नारे का जवाब देना भी सहाबा की सुन्नत है, नारा लगाना भी सहाबा की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। और आप जिस हिंदुस्तान में रहते हैं और खासकर जिस सूबा राजस्थान में रहते हैं, जहाँ चल रहा भाईजान चलने दीजिए, है ना, बहुत अच्छा चल रहा, आपको सलामत रखे, इसमें बरकतें अता फरमाए। आमीन। हजरात, हमारे सैयद इकबाल मियाँ साहब किबला जानते हैं, मैं रात भी 2 जगह, चित्तौड़ में, चित्तौड़ के करीब निम बहेड़ा में तकरीर करके, रात के दोनों जगह तकरीर करके यहाँ पहुँचा हूँ। सुबह का 4:20 का सफ़र करके आप तक पहुँचा हूँ। अभी मुझे फिर श्री डूंगरगढ़ में जाके तकरीर करना है, लेकिन हजरात ये नबी का सदका है। आइए तवज्जो में आपकी चाहता हूँ। अच्छा एक बात बताएं, जल्दी से आप तैयार हो जाएं, मुझे पैदाइश रसूल को सुनाना है, लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप को तैयार करें और मुझे बताए कि मदीना कौन कौन जाना चाहता है। अल्लाह सबको मदीना दिखाए, खाने काबा का तवाफ अता कर फरमाए। हजरात मैं कहता हूँ, मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो। मांगने को तो बहुत कुछ है, जो तुम्हारी चॉइस होती है वो मांगते हो, जिसको तुम्हारा दिल चाहता है वो मांगते हो। जब जब नियाज़े जबी को खुदा की बारगाह में झुकाकर बंदगी का इजहार करते हो तब तक मांगते हो। जोहर पढ़ते हो तब मांगते हो, असर पढ़ते हो तब मांगते हो, मगरिब पढ़ते हो तब मांगते हो, ईशा पढ़ते हो तब मांगते हो, फजर पढ़ते हो तब मांगते हो। और मांगने पर कोई पाबंदी भी नहीं। खुद रब फरमाता है, कुल यस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदे मुझे पुकार, मैं तेरी पुकार को सुनता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बंदे, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह सब बुजुर्गों की महान। ऐ मेरे बंदे मुझे पुकार, कुल यस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदे मुझे पुकार, मैं तेरी पुकार को सुनता हूँ। लेकिन आओ ऐ पानी की सरजमीन पर ख्वाजा पाक की छत्र छाया में रहकर अपने शब रोज को गुजारने वालों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपको मांगने का थोड़ा सा मैं हुनर देना चाहता हूँ कि अगर आपको मांगना ही है तो दुआओं में गुंबद खजरा मांगो, अगर मांगना ही है तो दुआओं में तैबा का तकद्दुस मांगो, अगर मांगना ही है तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा की कब्र अनवर पर खड़े होने की हाजिरी मांग, अगर मांगना ही है तो सिद्दीक की सदाकत मांग, उमर की अदालत मांग, उस्मान की सखावत मांग, अली की शुजात मांग, अगर मांगना ही है तो मदीने का तकद्दुस मांग, मदीने की छांव मांग, नबी के गुंबद खजरा की हाजिरी मांग। मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो, जिंदगी मक्के में और मदीने में मरना मांगो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात अब आइए, जब जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है तो हर आशिक रसूल हजरात आका करीम के दीवानों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बूढ़ा हो या जवान, हर हकीकी मुसलमान गोया ज़बान हाल से बोल उठता है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हजरात जब कायनात में कुफ्र शिर्क और वहशतो पर परियत का गुप्त अंधेरा छाया हुआ था, ऐसे में 12 रबीउल नूर को खुदा की कसम मक्कतुल मुकर्रमा में हजरत सैयदना आमना रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा के आंगन में एक ऐसा
नूर चमका, ऐसा नूर चमका, ऐसा नूर चमका कि जिसने अकवाने आलम को जगमग जगमग कर दिया। सिसकती हुई इंसानियत की आंख जिनकी तरफ लगी हुई थी, वो ताजदार रिसालत, शहंशाह नबुव्वत, मखज़न जूदो सखावत, पैकरे अज़मत व शराफत, महबूब रब्बुल इज्जत, मुहसिन इंसानियत जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर इस मादरे गीती पर जलवागर हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लाह के हबीब की जलवागरी होते ही कुफ्र और जुल्मत के बादल छा गए। शाह ईरान किसरा के महल को जलजला आ गया, 14 किंगरे गिर गए। ईरान का वो आतिश कदा जो 1000 साल से शोला जन था वो बुझ गया। बहराए सावा खुश्क हो गया, काबे को बजता गया, बुस्सर के बल गिर पड़े। हजरात गिरामी, किसी कहने वाले ने कहा था कि तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आप सरकार की पैदाइश को सुनने के लिए बैठे हैं तो आइए सुनिए। हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरे शिकम के अंदर अब्दुल्ला की अमानत परवरिश कर रही है, परवान चल रही है, 1 महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा, तीसरा महीना गुजरा, चौथा महीना गुजरा, 5वां महीना गुजरा। जो जो वक्त गुजर रहा था, हजरत आमना कहती है कि वही मेरी किस्मत के ताले खुल रहे थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी तवज्जो क्या फरमाती है? जो जो वक्त आगे गुजर रहा था, मेरी किस्मत के ताले खुलते चले जा रहे थे। असीजा ने मिल्लत इस्लामिया, हजरत आमना कहती है हर महीने कोई ना कोई नबी आकर के मुबारकबाद पेश करता था। कभी हजरत आदम आते हैं, कभी हजरत शीश आते हैं, कभी हजरत नूह आते हैं, कभी हजरत इब्राहिम आते हैं, कभी हजरत इस्माइल आते हैं। हर महीने एक नबी आकर के मुझे मुबारकबाद पेश करता था। खुदा की कसम, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में है कि हजरत इसी मक्के के चंद सरदार इकट्ठा होकर के अब्दुल मुत्तलिब के करीब गए और जाकर के कहा, अरे अब्दुल मुत्तलिब, तुम ही खाना काबा के मुतवल्ली हो? कहा हाँ। तुम ही सरदार मक्का हो? कहा हाँ। तुम ही खानदान कुरैश के भी सरदार हो? कहा हाँ। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब, एक बात ईमानदारी से बताओ, क्या हमारे मुल्क हिंदुस्तान, हमारे मुल्क और मुल्क अरब का यह दस्तूर नहीं है कि जब कोई भी मुल्क अरब की रहने वाली औरत के शौहर का इंतकाल होता है तो वो औरत 1 साल तक अपने शौहर का सोग मनाती है, सर में तेल नहीं डाल सकती, जिस्म को खुशबू नहीं लगा सकती, उम्दा कपड़ा नहीं पहन सकती? कहा हाँ, ये हमारे मुल्क अरब का एक दस्तूर और रस्म और रिवाज है जिसको हमने बरकरार रखा है। तो कहा था उन मक्के के सरदारों ने, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे बेटे के इंतकाल को कई महीने गुजर चुके हैं, लेकिन आमना आज भी खुशबू लगाती है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मक्के की हर औरत कह रही है। इतना सुनना था कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा मुतगय्यर होता है, चेहरे पर जलाल होता है, आंखें चढ़ जाती है और आलम जलाल में आप खाना काबा से चले, हरम काबा से चले और घर की तरफ बढ़े। जैसे ही घर में कदम रखा तो सामने फातिमा खड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी की बेटी का नाम फातिमा, हमारे नबी की दादी का नाम फातिमा, वाह। और हजरत अली की वालदा का नाम फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो लोग फातिमा नाम रखना ही नहीं चाहते हैं। मादल्ला कहीं कहीं तो हमने देखा है, लोग कहते हैं हजरत ये पुराना नाम। मादल्ला, आप जानते हैं, खुदा की कसम, हजरत अली ने सवाल किया था, आका आपने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा? आका ने फरमाया, मैंने हजरत एतराज के लिए नहीं कहा था उन्होंने, बल्कि सुनना चाहते थे कि इस फातिमा नाम में हिकमत क्या, राज क्या है। अली वो अली, खुदा की कसम, जो दामाद पैगंबर हैं। अरे अली वो अली हैं
کہ جب جب ابو بکر کی نگاہوں کے سامنے آتے تو حضرت ابو بکر ہر کام کو چھوڑ دیتے اور حضرت مولا کائنات مشکل کشا فاتح خیبر داماد پیغمبر کا چہرہ تکنے لگتے، آپ کی طرف دیکھنے لگتے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے عرض کیا ابا جان کیا بات ہے، جب جب علی آپ کی نگاہوں کے سامنے آتے ہیں تو آپ ہر کام کو چھوڑ دیتے ہیں اور علی کا چہرہ تکنے لگتے ہیں؟ تو خدا کی قسم حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے میری بیٹی عائشہ، میں اس علی کا چہرہ کیسے نہ دیکھوں کہ جس علی کے چہرے کے تعلق سے میرے نبی نے فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ پچھلے سال بلرام پور میں پیپرا ایک جگہ ہے جہاں تقریباً وہاں کے 12 بچے رافضیوں کے ایران میں پڑھتے ہیں اور تقریباً 8 مولوی وہیں رہتے ہیں۔ دن میں ان کا جلسہ ہوتا تھا، رات میں میں نے کہا ایران میں پڑھو یا جہنم میں پڑھو، اپنے آپ کو اگر سامنے پاؤں گے، خدا کی قسم آؤں گے تو ماننا پڑے گا حدیث پاک کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں کہ ابو بکر و عمر وہ ہیں کہ جن کے تعلق سے نبی نے خود فرمایا ہے کہ ابو بکر کو مجھ رسول سے ایسی نسبت ہے کہ جیسے آدمی کے سر کو اس کے جسم سے، روح کو اس کے بدن سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات عمر کے تعلق سے کیا کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو عمر آتا، اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، بس اسی تحت آ جائیں کہ نبی کی دادی کا نام کیا؟ فاطمہ۔ محبت سے بولیے فاطمہ۔ حضرات گرامی یہ نام رکھا کرو اس لیے کہ کل قیامت کے دن جس کا نام اس نام پر بیٹی کا ہوگا یا انبیاء کے ناموں پر بچوں کا نام ہوگا، کل قیامت کے دن اس کی بخشش اسی نام کے صدقے میں ہو جائے گی، اسی نام کی برکت سے ہو جائے گی۔ نام کا اثر زندگی پر پڑا کرتا ہے، اس لیے اچھے نام رکھو کہ جس کا معنی اچھا ہو۔ حضرات گرامی فاطمہ نبی کی دادی ہے، سامنے کھڑی ہے، حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو دیکھ کر کہتی ہے اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار، کیا بات ہے آپ آئے ہیں تو چہرہ متغیر ہے، چہرے پر جلال ہے، آنکھیں چڑی ہوئی ہے۔ اس انداز میں عبد المطلب کبھی آیا تو نہیں کرتے تھے، آج کیسے جلال میں ہو؟ تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اے فاطمہ، آج آمنہ کی بنیاد پر مجھے شرمندہ ہونا پڑا ہے، آمنہ کی بنیاد پر آج مجھے شرمندگی اٹھانی پڑی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے کہ حضرات انہوں نے کہا مکے کے چند سردار اکٹھا ہو کر میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے آمنہ کی شکایت کی کہ عبداللہ کے انتقال کو اتنا وقت ہو گیا لیکن آمنہ آج بھی خوشبو لگاتی ہے، اور مکے کی ہر عورت اس بات کو کہتی ہے اے فاطمہ جاؤ جا کر کے آمنہ سے کہو کہ خوشبو لگانا چھوڑ دے۔ وہ خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں آمنہ سے کہہ سکوں، اس لیے کہ ایک مرتبہ میں نے بھی اس چیز کو محسوس کیا تھا تو میں قریب پہنچی تھی، میں کہنا ہی چاہ رہی تھی، صرف آمنہ کہا تھا کہ آمنہ کی پیشانی سے ایسا نور نکلا کہ اس نور کو دیکھ کر کے میں بے ہوش ہو گئی، اس لیے میری ہمت نہیں ہے کہ میں آمنہ سے کچھ کہوں۔ اے میرے سرتاج آپ میرے ساتھ چلیے اور خود آمنہ سے کہہ دیجئے۔ حضرت عبد المطلب ساتھ میں چل کر کے آتے ہیں۔ حضرات گرامی اندر بیٹھی تھی حضرت آمنہ، جیسے ہی اپنے سسر کو دیکھا، اپنے خسر کو دیکھا، حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو ادب سے کھڑی ہو گئی، ہاتھوں کو باندھ لیا اور سمٹ کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ یہ ہے ادب۔ خدا کی قسم حضرت عبد المطلب کہتے ہیں فاطمہ یہ آمنہ خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ سردار مکہ ہی نہیں مکے کی ہر عورت اس چیز کی شکایت کر رہی ہے کہ عبداللہ کے انتقال کے بعد آج بھی آمنہ اپنے بدن کو خوشبو لگاتی ہے۔ اے آمنہ کیا تجھے میرے بیٹے سے انتقال کا غم نہیں ہے؟ کیا تجھے میرے بیٹے کے جانے کا افسوس نہیں ہے؟ کیا تیرے دل میں میرے بیٹے عبداللہ کی محبت نہیں ہے؟ تو خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ میرے بیٹے کا سو کیوں نہیں مناتی ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ حضرت آمنہ کی چیخ بلند ہو جاتی ہے اور حضرت آمنہ رو کر کہتی
है कि अब्बा जान आज आपने मेरी टूटी हुई रग पर हाथ रख दिया है। अब्बा जान अब्दुल्ला के जाने के बाद कौन जानता है कि मेरी जिंदगी कितनी दोबर हो चुकी है। जब से अब्दुल्ला गए हैं मेरी खुशियां रूठ चुकी है। जब से अब्दुल्ला गए हैं मेरी जिंदगी उजड़ सी गई है। जब से अब्दुल्ला गए हैं मैंने पेट भरकर कभी खाना तक नहीं खाया है। जब से अब्दुल्ला गए हैं मैंने शिकम शेर होकर के पानी तक नहीं पिया है। जब से मेरे सरदार अब्दुल्ला दुनिया से गए हैं तो न दिन को करार है, न रात को चैन है, न दिन में आराम है, न रात को आराम है। इतना कहा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी अगर तुझे मेरे बेटे अब्दुल्ला से मोहब्बत है तो तू ये खुशबू क्यों लगाती है? आपने समझ लिया कि कैसेट लग रही है। ये कैसेट नहीं लग रही है, दिल गुर्दा है। थोड़ा सा वक्फा हमें दे दो ताकि सांस मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरदार की आमद, आका की आमद, बख्शी की आमद। हेलो शरीफ भाई जानते 2-3 मौलवियों का इंतकाल हो गया ऐसे ही। मुझसे भी कई मुफ्तियों ने कह दिया इतनी मेहनत से तकरीर मत किया करो। जानते नहीं हो कारी रसूलुल्लाह कैसे गए, जानते नहीं हो कारी हनीफ रतनपुरी कैसे गए। हमने कहा वो बड़े मुबारक बात के लायक हैं जो नबी का जिक्र करते हुए गए हैं। अगर इसी जिक्र में मौत आ जाए तो यही जिंदगी की सबसे बड़ी मेराज है। लेकिन हम तो इसको मेराज समझे हुए हैं। आप भी जरा मोहब्बत का सबूत देते हुए सुभान अल्लाह कहते रहें। क्या सारी जिम्मेदारी हमारी है? तकरीर भी हम करें, नात भी हम पढ़े, सुभान अल्लाह भी हम ही कहें, आप भी कुछ साथ देते रहें। गाहे बगाहे कहीं कहीं से नारा बुलंद कर दिया करें ताकि मुझे लगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मैंने पहले भी बताया था कि नारा लगाना ये सहाबा की सुन्नत है। मक्के में लगा, मदीने में लगा, करबला की जमीन पर लगा, और जिस राजस्थान में आप रहते हैं उसी शहरे अजमेर में ख्वाजा पाक के दीवानों ने लगाया। इंडिया की जमीन पर सबसे पहले ख्वाजा पाक के दीवानों ने इसी नारे को लगाया। फिर ये नारा हजरात गिरामी आगे बढ़ा तो हजरात दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से चला तो हजरात कलियर शरीफ पहुंचा, हजरात गिरामी कालपी शरीफ पहुंचा, किचौचा शरीफ पहुंचा, मुकद्दस खानकाहों में ये नारा पहुंचा। और इस नारे को ऐसी मकबूलियत मिली कि आज रब्बे काबा की कसम यही नारा हर सुन्नी के दिल की धड़कन बन गया। इसलिए हम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। हजरात तो तवज्जो आपकी चाहता हूं। क्या कह रहा था मैं? कहा अयामना अगर तुझे मेरे बेटे का मौजू सही चल रहा है, इधर उधर तो नहीं है, इंशाल्लाह इधर ही रहेगा। तवज्जो क्या कहा? अगर तुझे मेरे बेटे अब्दुल्ला से मोहब्बत है, अकीदत है, वारफ्तगी है, आज भी दिल में अब्दुल्ला की मोहब्बत है, तो ये बताओ आमना तुम्हारे जिस्म से खुशबू के झोंके क्यों आते हैं? तुम जिस मक्के के रास्ते से गुजरती हो, जिस गली से गुजरती हो, वो गली खुशबू से महकने लगती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि मक्के की हर औरत कह रही है। जबकि हमारे मुल्क अरब का ये दस्तूर है कि शौहर के इंतकाल के बाद औरत खुशबू नहीं लगा सकती है। इतना सुनना था कि हजरत आमना कहती है अब्बा जान मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूं, बल्कि ये एक राज था जिसको मैंने अपने दिल में रख रखा था, लेकिन आपके हुक्म पर कि कहीं आप नाराज ना हो जाए, इस बुनियाद पर इस राज को आपके सामने बयान कर देती हूं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कहो बेटी वो राज क्या है? तो कहा था अब्बा जान मैं किसी खुशबू को नहीं लगाती हूं, अब्दुल्ला से आज भी उतनी ही मोहब्बत करती हूं कि जितनी मोहब्बत उनकी हयात जिंदगी में उनसे किया करती थी। बात यह है अब्बा
अब्बा जान कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम के अंदर आई है, जब से आपके लख्ते जिगर अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में पहुंची है, जिन जिन रास्तों से मैं गुजरती हूँ, इसी नूर की बरकत है कि हर गली हर रास्ता खुशबू से महक जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्के की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नारा लाजिम और जरूरी है, इसलिए कि इस ईद पर तो बड़े एतराज होते हैं, बदअकीदा लोग एतराज करते हैं कि साल में, उसको वहीं रोक दिया, वहीं आऊंगा मैं, आप जाएंगे नहीं, हम भी नहीं जाएंगे। ये पाली है, पाली, और पाली में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं होता है पाली में कि छोड़कर कहीं इधर उधर चला जाए, आना उसको वहीं पड़ता है। मुकद्दस उलमा बैठे हैं, मैं वहीं आऊंगा, लेकिन सैयद साहब क़िबला ने नारा जो लगाया उसमें एक जुमला शामिल किया, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो कुछ लोग कहते हैं साल में ईदें दो ही हैं, एक ईद उल अजहा, दूसरी ईद उल फित्र, ये तीसरी ईद कहां से आई? तो इसको मैं कुरान के 7वें पारे से साबित करके जाऊंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन एक जवाब दे दूं, जिन लोगों के दिमाग में यह वसवसा है कि साल में ईदें दो ही हैं, एक ईद उल अजहा, दूसरी ईद उल फित्र, लेकिन हदीस पाक है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जुमे का दिन भी मोमिनों के लिए ईद का दिन है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुमे का दिन भी मोमिनों के लिए। अच्छा, पाली के आशिक सादिक ने आलम तसव्वुर में, शरीफ भाई हजरत कारी साहब, पाली का रहने वाला नबी का दीवाना मस्ताना आशिक हजरात खड़ा होता है और आलम तसव्वुर में अर्ज करता है, आका ये जुमे का दिन ईद का दिन है? तो नबी की बारगाह से जवाब मिलता है, मेरे दीवाने, ये जुमे का दिन ईद का दिन इसलिए है कि इस दिन हजरत आदम पैदा हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आदम पैदा हुए। अब पाली का रहने वाला इस राजस्थान में शहर पाली का रहकर अपनी जिंदगी को नबी की मोहब्बत में गुजारने वाला, खुदा की कसम उन बदअकीदा लोगों को जवाब देता है पाली की सरजमीन पर खड़े होकर, सीना चौड़ा करके कि याद रखो, जब जुमे का दिन मोमिनों के लिए ईद का दिन है, और इसलिए ईद का दिन है कि उस दिन हजरत आदम पैदा हुए, तो वो दिन ईद का दिन 12 रबीउन नूर को हम आशिकों का ईद का दिन क्यों नहीं होगा, कि जिस दिन सारी कायनात के आका दाता मावो मलजा दुनिया में तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत दिलशाद रजा साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, जुमे का दिन इसलिए मोमिनों के लिए ईद का दिन है कि हजरत आदम पैदा हुए, और 12 रबीउन नूर का दिन इसलिए आशिकों के लिए, दीवानों के लिए, मोहब्बत वालों के लिए इसलिए ईद का दिन है कि उस दिन तमाम कायनात के आका की जलवागरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इंशाल्लाह इसको बाद में बयान करूंगा, कुरान से ईद का सबूत दे करके जाऊंगा। वहीं आ जाइए, कहां थे हम? क्या कहा हजरत आमना ने? भूल गए हजरत? क्या कहा? अब्बा जान, मैं किसी खुशबू को नहीं लगाती हूं, बल्कि जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं मदीने की जिस गली से गुजरती हूं, जिस रास्ते से गुजरती हूं, इसी नूर की बरकत है, अब्दुल्ला की अमानत की बरकत है कि जिन रास्तों से, जिस गली से गुजरती हूं, वो रास्ते खुशबू से महक जाया करते हैं। इतना सुनना था कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें ठंडी हो जाती है, कलेजा ठंडा हो जाता है। खुदा की कसम, यहीं तक बात खत्म नहीं होती है, बल्कि हजरत आमना अंदर तशरीफ ले जाती है और अंदर से एक तकिया उठाती है और ला करके कहती है, अब्बा जान जरा इस तकिए को सूंघिए। जैसे ही हजरत
حضرت عبد المطلب نے اس تکیے کو سونگا تو اس میں مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو نکل رہی تھی. کہا بیٹی یہ کیا ہے؟ تو کہا تھا ابا جان اس تکیے پر میں نے صرف ایک مرتبہ اپنے سر کو رکھ کر آرام کیا تھا تو اس کے اندر اتنی خوشبو پیدا ہو گئی. پھر اندر گئی, ایک دوپٹے کو لے کر کے آتی ہے اور آ کر کہتی ہے ابا جان اس دوپٹے کو سونگیے. جیسے ہی سونگا تو اس میں بھی مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو نکلتی ہے. کہا بیٹی یہ کیا ہے؟ تو کہا تھا ابا جان ایک مرتبہ میری پیشانی پر پسینہ آ رہا تھا, میں نے اسی دوپٹے سے پسینے کو پوچھ لیا, دوپٹے کو اپنے بدن پر لگا دیا. خدا کی قسم اس کی خوشبو کا عالم یہ ہے کہ جب جب میں اس کو پانی سے دھوتی ہوں تو وہ پانی بھی خوشبو سے مہک جایا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہیں تک بات ختم نہیں ہوتی. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ نبی کی دادی اندر گئی, دیواریں کمرے کی کچی ہیں, تھوڑی سی دیوار سے مٹی کو لیا, چھٹایا, آ کر کہا ہے میرے سرتاج اے عبد المطلب ذرا سونگیے. جیسا ہی سونگا تو اس میں سے خوشبو مہک رہی ہے. سبحان اللہ سبحان. کہا فاطمہ یہ کیا ہے؟ کہا اے میرے سرتاج, اے میرے شوہر نامدار عبد المطلب, میں نے کل دیکھا تھا کہ اسی دیوار کے حصے پر, اسی جگہ پر آمنہ اپنے ہاتھ کو رکھ کر کھڑی ہوئی تھی. سبحان اللہ سبحان. حضرت آمنہ عرض کرتی ہیں ابا جان اور چلوں آگے, سمجھ میں آ رہا؟ بالکل بالکل. تو محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت آمنہ کہتی ہیں ابا جان بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ اس سے آگے بھی ہے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی اس سے آگے اور کیا ہے؟ کہا ابا جان آپ صبح صبح جب حرم کعبہ میں جاتے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کے لیے تو گھر سے کبھی کبھی پانی لے جاتے ہیں, گھر میں پانی نہیں رہتا ہے تو میں صبح صبح اٹھ کر کے ہاتھ میں ڈول کو لیتی ہوں, بالٹی کو لیتی ہوں. میرے شکم میں عبداللہ کی امانت کا وزن بھی ہوتا ہے, ہاتھ میں ڈول بھی ہوتی ہے. راستے میں کنویں تک میرے زمین پر پتھر اور کنکر بھی ہوا کرتے ہیں, لیکن قسم ہے مجھے اس پیدا کرنے والے خدا کی کہ جب میں ان پتھریلے راستوں پر اپنا قدم رکھ کر کے چلتی ہوں تو جو کنکر جو پتھر میرے قدم کے نیچے آتا ہے اسی عبداللہ کی امانت کے صدقے وہ پتھر اور کنکر ریشم سے زیادہ ملائم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ یہیں سبحان تک نہیں میں کنویں کے قریب جاتی ہوں, رسی کو باندھ کر نہیں لے جاتی ہوں بلکہ کنویں کے قریب جاتی ہوں اور کنویں میں جھانکتی ہوں. جو پانی اندر ہوتا ہے میری شکل دیکھ کر فوراً اوپر آ جاتا ہے. جو میری سہیلیاں ہوتی ہیں, خاندان کی چند عورتیں ہوتی ہیں, وہ کہتی ہے آمنہ ابھی جانا مت, اس لیے کہ تمہاری ہی برکت ہے کہ پانی اندر سے باہر آ چکا ہے. جب تک میں کھڑی رہتی ہوں ابا جان پانی اوپر ہی رہتا ہے. یہیں تک بات ختم نہیں ہوتی ہے. رب کعبہ کی قسم آپ دیکھو نبی کی ولادت سے پہلے نبی کی شان کا عالم کیا ہے. حضرت آمنہ کہتی ہیں ابا جان جب میں پلٹ کر کے واپس آتی ہوں تو اپنے نگاہوں سے دیکھتی ہوں کہ درخت اور پیڑ جھک جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں بلکہ زمین کے پتھر اور کنکر مجھے دیکھ کر مجھ پر سلام پڑھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نبی کی ولادت سے پہلے, نبی کی ولادت سے پہلے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے تقریباً 1500 سال کا زمانہ گزرا سرکار کی پیدائش کو. کتنا؟ 1500 تقریباً. بات تو نہیں جاری رکھیں حضرات. تقریباً 1500 سال کا زمانہ گزرا سرکار کی ولادت کو, اس دنیا میں تشریف لانے کو. لیکن آؤ اے پالی کی سرزمین پر شب و روز کو گزارنے والو اور نبی کا مولود سنو, نبی کی پیدائش سنو. رب کعبہ کی قسم حضرات گرامی دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور جب پیدا ہوتے ہیں تو گھر والے خوشیاں مناتے ہیں, خاندان والے خوشیاں مناتے ہیں, تعلقات والے خوشیاں مناتے ہیں. حضرات بڑے سے بڑے بادشاہ کے گھر میں بچے کی پیدائش ہو, بڑے سے
बड़ा जश्न मनाया जाए तो कितने दिन, 1-2 दिन, 2-4 दिन, 1 आध हफ्ता चलता है। उसके बाद किसी को याद भी नहीं रहता है कि कभी शाही महल में कोई बच्चा पैदा भी हुआ था। बच्चा किसी का हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, ताजिर का बच्चा हो, मालदार का बच्चा हो, ओहदेदार का बच्चा हो, बड़े से बड़े बादशाह का बच्चा हो, ताजदार का बच्चा हो, हर एक की पैदाइश का जश्न चंद दिन मनाया जाता है। मगर पानी वालों, कुर्बान जाओ अपने नबी की शान पर कि रब्बे काबा की कसम, हमारे नबी की विलादत को तकरीबन 1500 साल का जमाना गुजर गया, मगर उनकी पैदाइश का जश्न आज भी पानी की सरजमीन पर उनके दीवाने मना रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कयामत तक बिल्कुल बाली वाले ही नहीं, हाँ, बल्कि दुनिया में जहां जहां नबी के दीवाने इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। बेशक बेशक, दुनिया में जहां जहां रहते हैं नबी की पैदाइश का दिन मनाते रहेंगे। और इस पैदाइश की शान को जब हम देखते हैं हजरात कि जो जो वक्त आगे गुजर रहा है, इस जश्न की शान शौकत और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। छोटे छोटे शहरों में मनाया जाता है जश्न, कस्बों में मनाया जाता है जश्न, बड़े बड़े शहरों में मनाया जाता है जश्न। और जश्न की हजरात शान और शौकत को जब हम देखते हैं तो हमारा दिल पुकार उठता है कि इतना जमाना गुजरने के बाद जब जश्न का ये आलम है, तो जब हमारे नबी पैदा हुए होंगे तो उस वक्त जश्न का क्या आलम होगा। हजरात गिरामी, आज जब नबी का दीवाना, पानी की सरजमीन का रहने वाला नबी की पैदाइश का महीना पाता है तो अपने घरों में रोशनियां करते हैं, रास्तों में रोशनी करते हैं, गली में रोशनी करते हैं, जलसे में रोशनी करते हैं। मगर पानी के रहने वालों सुनो, गली में रोशनी गली तक महदूद, घर में रोशनी घर तक महदूद, रास्ते में रोशनी रास्ते तक महदूद, जलसे की रोशनी जलसे तक महदूद। मगर आमना के लाल की शान क्या है, खुदा की कसम, जब आमना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए थे, खुद रसूल कौनैन इरशाद फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है, आका फरमाते हैं कि मेरी पैदाइश के बाद एक ऐसा नूर निकला था कि उस रोशनी में, उस नूर की रोशनी में एक ऐसी रोशनी निकली थी कि उस रोशनी में मेरी माँ आमना ने मक्के में लेटे लेटे मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। सरकार की आमद, आका की आमद, नूर की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। मेरी माँ आमना ने वाह, मेरी पैदाइश के वक्त, और खुदा की कसम पैदाइश भी कैसी है, अल्लाह अकबर। जब विलादत का वक्त करीब था तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी, हजरत अब्दुल्ला की बहन, हमारे आका की सगी फूफी हजरत सफिया ने एक खादिमा को बुलाया और खादिमा को बुलाकर एक कपड़ा दिया, साफ शफाफ, और कपड़ा देकर कहा था अंदर चली जाओ, आमना के यहाँ बच्चा आने वाला है, बच्चे की पैदाइश का वक्त है, अंदर दाखिल हो जाओ। अगर आमना की पैदाइश, अगर आमना के यहाँ बच्चे की पैदाइश पर आमना पे कहीं खून लगे, इस कपड़े से साफ कर देना, बच्चे के जिस्म पर खून लगे कपड़े से साफ कर देना, जमीन पर खून गिरे कपड़े से साफ कर देना। हजरत सफिया ने उस खादिमा को साफ कपड़ा दिया, कपड़े को लेकर के खादिमा घर के अंदर दाखिल होती है और जैसे ही अंदर पहुंची तो रब्बे काबा की कसम करीब बैठी, हजरत आमना के यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली है। आपने सुना होगा कि खुद हजरत आमना फरमाती हैं कि मैंने उन औरतों को देखा कि जिनका कद पिछले खजूर के दरख्त की तरह लंबे थे, वो मेरे करीब आई। मैंने पूछा तुम कौन हो, तो उनमें से एक औरत ने कहा था मैं आदम की बीबी हव्वा हूँ, दूसरी ने कहा था मैं ईसा की माँ मरियम हूँ, और तीसरी ने कहा था मैं आसिया हूँ, असीजा ने मिल्लत इस्लामिया। वो औरतें करीब आई थी पैदाइश के वक्त, लेकिन हजरत जिस खादिमा को हजरत सफिया ने कपड़ा दे करके अंदर दाखिल किया था, अंदर भेजा था, तो वो खादिमा करीब बैठी थी। अब जैसे ही नबी का तवल्लुद होता है, नबी की पैदाइश होती है, सरकार की विलादत बासादत होती है, तो
फातिमा क्या देखती है कि ना आमना पर खून है, ना बच्चे पर खून है, ना जमीन पर खून है। हाथ जोड़कर कहती है, ऐ आमना, ये क्या देख रही हूँ? मक्के में बहुत सी औरतों के यहाँ बच्चे की विलादत हुई है, लेकिन जिस औरत के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो मैंने औरत के जिस्म पर खून, जमीन पर खून, बच्चे पर खून, लेकिन आमना मैं क्या देख रही हूँ कि ना तुम पर खून, ना बच्चे पर खून, ना जमीन पर खून। हजरत आमना फरमाती है, यार तू सच कह रही है, दुनिया में जिस औरत के यहाँ जो भी बच्चा पैदा होता है तो औरत से खून, बच्चे पर खून, जमीन पर खून, लेकिन आमना ने सिर्फ किसी एक बच्चे ही को जन्म नहीं दिया है, बल्कि आमना के बदन से एक नूर निकला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत मौला दिलशाद रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी नूर की तो बरकत थी कि खुदा की कसम आका फरमाते, मेरी पैदाइश के वक्त मेरी माँ ने मक्के में लेटे लेटे, मक्का कहाँ और मुल्क शाम कहाँ? हाँ हजरत मक्का कहाँ और मुल्क शाम कहाँ? मिशकात शरीफ की हदीस है, आका फरमाते मेरी माँ ने मक्के से मुल्क शाम के महल्लात को देखा, इसलिए कि जब आका दुनिया में तशरीफ लाए थे तो रात जा रही थी, दिन आ रहा था। सुभान। सुबह भूर का वक्त था, आका की विलादत हुई थी। हजरत गिरामी इसी रबीउन नूर की 12 तारीख को सरकार की जलवागरी होती है। हजरत गिरामी खुदा की कसम, जो लोग आज रोशनियों पर एतराज करते हैं, अगर ये लोग उस वक्त में होते तो इनकी क्या हालत होती? अगर ये मक्के से पाली वालों ईमानदारी से बताओ, उस रोशनी को देख ले जो मक्के से मुल्क शाम तक थी, तो इनकी हालत और कैफियत क्या हो जाती है। और खुदा की कसम आका ने जैसा फरमाया, मक्के से मुल्क शाम तक उजाला ही उजाला। सुभान अल्लाह, सुभान। नबी की पैदाइश को आप सुन रहे हैं, मोहब्बत से सुभान अल्लाह भी कहें। अल्लाह आपको सलामत रखे, नबी का सदका आपको अता फरमाए। आमीन। हजरात मक्के से लेकर मुल्क शाम तक उजाला ही उजाला, मक्के से लेकर मुल्क शाम तक रोशनी ही रोशनी। और हमारे नबी की वालदा हजरत आमना ने उसी रोशनी में हजरत मक्के से मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। हजरत गिरामी, अब अगर कोई हमसे सवाल करता है, कोई बात करता है कि एक बात बताओ पाली वालों, जब जब तुम रबीउन नूर का महीना पाते हो, नबी की पैदाइश की शब पाते हो, तो ये चरागा क्यों करते हो, ये रोशनियां क्यों करते हो, ये रोशनियां कहां से आई है? तो खुदा की कसम इसी राजस्थान पाली का नबी का दीवाना खड़े होकर कहेगा कि ये रोशनी कहीं और से नहीं आई है, ये मुस्तफा के घर से आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले रोशनी अल्लाह ने कराई, अब उसके बंदे किया करते। वाह। सबसे पहले रोशनी अल्लाह ने कराई। वो जो मक्के से मुल्क शाम तक था, वो कोई दुनियादार रोशनी थोड़ी कर रहा था। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया था, जन्नत को सजा दो और जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला, और मक्के से मुल्क शाम तक रोशनी ही रोशनी, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि मेरे महबूब की शान का आलम क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत इसलिए कहते हैं कि पहले रोशनी अल्लाह ने कराई, अब उसके बंदे किया करते हैं। लेकिन कुछ लोग हज़रत गिरामी एतराज करते हैं, ये कहां से आया, वो कहां से आया, ये कहां से, वो कहां से। लेकिन खुदा की कसम आला हजरत ने सीना ठोक कर ऐलान कर दिया था कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारिस नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 मिनट ख्वाजा पाक की छठी की निस्बत से और सुन ली, शायद इसलिए कि मुझे बड़ा लंबा सफर करना है। फिर उन्होंने भी काबल के वो मौलाना साहब कह रहे थे
کہ سید صاحب جن کا آپ نے ذکر کیا سید اقبال میاں صاحب ہی دعا کرا دیں گے، اہل رسول اولاد رسول، آپ تو تقریر کر کے گاڑی میں بیٹھ جائیں، اس لیے کہ 11 تک ہم سنبھال پائیں گے، 11 کے بعد آپ ہی کو سنبھالنا ہوگا۔ تو ہم نے کہا دیکھیے ہم جہاں جا رہے ہیں ان لوگوں کی مرضی کے اوپر، اور یہ تو نبی کا ذکر ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے، یہی چاہتے ہیں جہاں جاؤ نبی کا ذکر کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب میں قرآن پاک سے ثابت کر دوں عید کو، ارشاد عطا، ثابت کر دیں عید کو، لفظ عید کو توجہ چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بتاؤ یہ دو ہی عیدیں تھی، عید الاضحیٰ عید الفطر، یہ تیسری عید کہاں سے نکلی؟ ہم نے کہا یہ قرآن سے نکلی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انہوں نے کہا قرآن میں ہمیں تو ملی نہیں، ہم نے ترجمے کے ساتھ، سیکریٹری صاحب ترجمے کے ساتھ پڑھا، ہم نے تفسیر کو بھی پڑھا قرآن کو، لیکن ہمیں کہیں نہیں ملی۔ تو پالی کے حضرات عاشق نے کہا تجھے ملے گی بھی نہیں، اس لیے کہ اس عید کا تعلق عظمت رسول سے ہے، اور قرآن میں عظمت رسول اسی کو ملا کرتی ہے کہ جن کے دلوں میں محبت رسول ہوا کرتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس دور میں محبت رسول اسی کے دل میں ہوتی ہے کہ جن کے ہاتھوں میں خواجہ پاک کا دامن ہوا کرتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ حضرات گرامی آؤ اب قرآن سنو، قرآن حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ توجہ، جو لوگ ان پر ایمان لائے وہ حواری کہلائے، جو ان کے ساتھ رہتے تھے، حواری کے معنی آتے ہیں دوست کے، وفادار کے، آسان اور کردوں صحابی کے۔ وہ حواری جو ایمان لائے تھے حضرت عیسیٰ روح اللہ پر، وہ حواری کہلاتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک دن ان کے ساتھ رہنے والے ان حواریوں نے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ سے عرض کیا، اے روح اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ زمین کا بنا بنایا کھانا تو ہم کھاتے ہی ہیں، خواہش یہ ہے کہ ہمیں آسمانی کھانا مل جائے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل فرما دے۔ خدا کی قسم یہ حواریوں نے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ سے عرض کیا۔ نبی کی شان دیکھو، نبی کا مقام دیکھو۔ حضرات گرامی، جو نبی کی بارگاہ میں اپنی دامن کو پھیلاتا ہے اس کا دامن خالی نہیں لوٹتا ہے، اس کو محروم نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ سے ان حواریوں نے آسمانی کھانے کی خواہش پیش کی، تو اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ نے ان کے لیے انتظام کر دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ یاد رکھو کہ جب کوئی بھی عاشق دیوانہ کسی نبی سے مانگتا ہے تو نبی اس کو ضرور عطا کرتے ہیں، اس کو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ تو پانی کا عاشق کھڑا ہو جاتا ہے اور پانی کی زمین پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیتا ہے کہ جب روح اللہ سے مانگنے والا خالی نہیں لوٹتا ہے تو حبیب اللہ سے مانگنے والا کیسے خالی لوٹ سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اچھا پیچھے والے بھی سبحان اللہ کہہ دیں۔ ماشاءاللہ بہت دور پڑ رہا ہے، کہہ تو وہ رہے ہیں لیکن بہت لمبا وقت ہے۔ حضرات اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، آمین۔ جو پیچھے بیٹھ کر بھی نبی کے ذکر کو سن رہے ہیں، اللہ ان کو بھی نبی کا صدقہ عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، خدا کی قسم اعلیٰ حضرت نے سینہ ٹھوک کر کہا تھا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، بے شک وہی سچے دینے والے ہیں جو ان کی بارگاہ میں خالی دامن کو پھیلاتا ہے، اس کا دامن خالی نہیں لوٹایا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم نبی کی شان ہی یہ ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نبی معاذاللہ نہیں دے سکتے، اگر کسی کا دل بیٹھتا ہے تو بیٹھ جائے، کسی کا دل جل بھن کر کباب ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی کتنا ہی شرک کیوں نہ پکارے، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم سنی ان سے ضرور مانگیں گے۔ حضرات دنیا نے کہا تھا یہ احمد رضا دل کا بڑا پکا ہے، مانگے گا ضرور مگر ایک دو بار مانگ کر تھک کر بیٹھ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ہم ایک دو بار نہیں مانگیں گے، بلکہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم ہمیشہ مانگتے رہیں گے، ٹھوکر لگے گی سہارا انہی سے مانگیں گے، مشکل پڑے گی مشکل کشائی مانگیں گے، پریشانی ستائے گی تو نجات مانگیں گے، بیماریاں آئیں گی تو شفا یابی مانگیں گے، موت
کا وقت آئے گا تو جلووں کا دیدار مانگیں گے، قبر میں پہنچیں گے تو جواب دینے کی صلاحیت مانگیں گے، حشر کی دھوپ ستائے گی تو دامن کا سہارا مانگیں گے، نیکیاں کم رہ جائیں گی تو شفاعت مانگیں گے، پیاس تڑپائے گی تو حوض کوثر مانگیں گے، پل صراط سے گزریں گے تو دست کرم کا سہارا مانگیں گے، اور جنت میں پہنچیں گے تو ان کے قدموں میں جگہ مانگیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مولانا دلشاد رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائے۔ وقت بھی ہو گیا، تبرک بھی تقسیم ہو رہا ہے۔ اب گویا کہ دلشاد رضا کو یہ سگنل دے دیا گیا ہے کہ آپ کا بھی اختتام ہونے والا ہے، ہمارا نہیں، تقریر کا۔ ہمیں تو صابر پیا کے صدقے میں بھی چلنا ہے۔ آج بھی تربت سے ملتی ہے مریضوں کو شفا، درد مندوں کی ضرورت شاہ کلیر آپ ہیں، اور خود پڑھائی آپ نے اپنی جنازے کی نماز، باد مردن با کرامت شاہ کلیر آپ ہیں، اور جل اٹھی بیوی اٹھی جس دم نگاہ پر جلال، برق خاطف کی حرارت شاہ کلیر آپ ہیں، اور قوم کو بتلا دیا درس فنا راز بقا، نازش علم طریقت شاہ کلیر آپ ہیں، فنا بقا کی حقیقت بتانے آئے ہیں، ولی کے راز سے پردہ ہٹانے آئے ہیں، اور ادھر کفن میں ہے ملبوس صابر کلیر، ادھر سے اپنا جنازہ پڑھانے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ سے عید کو سننے، تقریر ختم ہے۔ وہیں آ جائیے جہاں تھے جب ان حواریوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ سے کہا کہ زمین کا بنا بنایا کھانا تو ہم کھاتے ہی رہتے ہیں، لیکن خواہش یہ ہے کہ ہمیں جنت کا کھانا ملے۔ آسمان مطلب جنت کا کھانا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کیا اور دعا مانگی۔ قرآن سنیے، قرآن کیا کہتا ہے۔ انہوں نے دعا مانگی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہم پر، اے میرے رب ہم پر آسمانی کھانا نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا عیدا، تکون لنا عیدا، تاکہ وہ ہم لوگوں کے لیے عید کا دن بن جائے۔ حضرت عیسیٰ دعا کر رہے ہیں جس کو قرآن کہتا ہے، اور ہم ہی لوگوں کے لیے نہیں، لاولینا وآخرینا، پہل والوں کے لیے بھی اور آخر میں آنے والوں کے لیے بھی، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا اس کے لیے بھی یہ دن عید کا دن بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے حضرات گرامی، تو پتہ چلا کہ حضرات جنت کا جو کھانا ہے وہ خدا کی نعمت ہے۔ ہاں بے شک۔ تقریر ختم ہو رہی ہے۔ کیا ہے؟ خدا کی نعمت ہے۔ حضرات وہ نعمت حضرت عیسیٰ پر، ان کے حواریوں پر نازل ہو جائے تو حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں کے لیے وہ دن عید کا دن بن جائے۔ تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا، وہ دن ان کے لیے عید کا دن بن جائے۔ حضرات گرامی، اس لیے کہ وہ جنت کا کھانا ہے جو خدا کی نعمت ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ کہ جنت کی نعمت اگر حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں پر لیے آ جائے، نازل ہو جائے، تو وہ دن ان کے لیے بعد والوں تک کے لیے عید کا دن بن جائے۔ تو اب ایمانداری سے بتاؤ، ہمارے نبی صرف خدا کی نعمت ہی نہیں ہے بلکہ نعمتوں کی بنیاد ہے، نعمتوں کی جان ہے، نعمتوں کی اصل ہے، کہ جب جنت کی نعمت حضرت عیسیٰ کے لیے اور ان کے ماننے والوں کے لیے نازل ہو جائے تو قرآن اس دن کو عید کا دن کہتا ہے۔ اور ہمارے نبی جس دن دنیا میں تشریف لائے ہو وہ دن کیسے عاشقوں کے لیے عید کا دن نہ ہو۔ سبحان اللہ، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہتے ہیں ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد النبی۔ مبارکباد کے لائق ہیں آپ تمام حضرات، پالی کے زندہ دل مسلمان، کہ خدا کی قسم بڑی شان و شوکت کے ساتھ
بڑے تذکو اہتشام کے ساتھ ہر سال الحمدللہ نبی کی یاد میں جلوس نکالتے ہیں، نبی کی یاد میں نبی کی مولود کی محفل کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مولود کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ وقت بھی اجازت نہیں دیتا ہے، انشاءاللہ میں کبھی آیا، زندگی نے ساتھ دیا، کبھی آب و دانہ قسمت میں ہوا تو پھر نبی کی پیدائش دوسری سنائی جائے گی۔ حضرات ہوگی پیدائشی نبی سے پہلے کا، نبی کے بعد کا، اس لیے کہ وقت بڑا کم رہتا ہے، لیکن میں کبھی آؤں تو مجھے 3 بجے اور مجھے سید صاحب ان کا بھی بڑا خیال ہے، محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اب ہم اولاد رسول کے حکم کو نہیں لوٹا سکتے، ہمارے سیکریٹری صاحب کو بھی کہنا پڑ گیا چلیے نبی کی ولادت سے پہلے زمانے کی کیفیت کیا تھی، جہالت کیا تھی۔ حضرات وقت نہیں ہے کہ بہت لمبا چوڑا موضوع حضرات چھیڑا جائے، 10 منٹ کے اندر جو بات مکمل ہو جائے اسی کو میں بیان کر دیتا ہوں۔ نبی کی پیدائش سے پہلے جب نبی ظاہری طور پر دنیا میں نہیں آئے، حالانکہ حضرت جبریل حضرت جابر نے عرض کیا تھا آقا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا، تو نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نوری، اے جابر اللہ نے ہر چیز سے پہلے، ساری کائنات سے پہلے، یوں سمجھو کہ نبی نے فرمایا زمین و زمان سے پہلے، مکین و مکان سے پہلے، فرشتوں سے پہلے، لوح و قلم سے پہلے، عرش و کرسی سے پہلے، جنت و جہنم سے پہلے، کائنات کی ہر چیز سے پہلے اے جابر اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سبحان آقا فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور کائنات کی ہر چیز مجھ محمد کے نور سے ہے۔ حضرات شوٹ میں آگے نکلنا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو بنایا اور بنا کر کے عرش کی پیشانی پر سجا دیا۔ حضرت گرامی ایک دن میرے پیغمبر نے حضرت جبریل سے پوچھا تھا اے جبریل یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے، تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا مجھے اپنی عمر کے تعلق سے کوئی اندازہ تو نہیں ہے، ہاں البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب میں پیدا کیا گیا اور میں نے چوتھے حجاب پر دیکھا تو ایک ستارہ چمک رہا تھا، میں نے اس کو دیکھا پھر وہ چھپ گیا، پھر آقا 70,000 برس کے بعد پھر چمکا، پھر میں نے اس کو دیکھا وہ چھپ گیا، پھر 70,000 برس کے بعد چمکا، پھر دیکھا وہ چھپ گیا۔ آقا وہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکا کرتا تھا اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبریل جانتے نہیں ہو؟ عرض کیا آقا نہیں جانتا ہوں، فرمایا وہ نور کا ستارہ میں ہی تو تھا۔ واہ 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 تو حضرت جبریل مشکاہ شریف کی حدیث ہے، حضرت جبریل نے عرض کیا توجہ پالی والوں آپ کی چاہتا ہوں، جملہ سنیے جملہ۔ حضرات انہوں نے کہا تھا حضرات جبریل امین نے آقا بات سمجھ میں نہیں آئی کہ 70,000 برس کے بعد ایک مرتبہ آپ چمکا کرتے تھے تو 70,000 برس تک آپ کہاں چھپے رہتے تھے؟ خدا کی قسم سنوں گے تو آپ کا دل مہک جائے گا، آپ کا دل مہک اٹھے گا۔ خدا کی قسم نبی فرماتے ہیں جبریل میں خدا کی بارگاہ میں اپنے سر کو رکھتا تھا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 70,000 برس کے بعد جب اپنے سر کو اپنی پیشانی کو سجدے سے اٹھاتا تھا تو تجھے نظر آ جاتا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے برس کے بعد؟ 70,000 سال کے بعد نبی سر کو سجدے سے اٹھاتے تھے تو جبریل امین کو نظر آیا کرتے تھے۔ اور آقا حضرات گرامی 12 ربیع النور کے موقع پر اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹے کی تقریر کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نقطہ یاد آ گیا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس 2 گھنٹے کی تقریر میں 6 سال کی عمر میں بڑے بڑے جید علماء بیٹھے تھے، ایک نقطہ دیا تھا کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم اتنا نبی نبی کیوں پکارتے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم سنی عاشق اس لیے پکارتے ہیں کہ جب ہمارے نبی دنیا میں آئے
اور اپنے سر کو سجدے میں رکھا تھا تو ہمارے آقا نے خدا کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد امتی امتی ہمیں ہی یاد کیا تھا۔ بے شک بے شک۔ رب حبلی امتی رب حبلی امتی، اللہ کے رسول نے سب سے پہلے دنیا میں آ کر خدا کی بارگاہ میں اپنے سر کو رکھ کر امتی امتی کہہ کر کے امت کو یاد کیا تھا، تو آج امتی نبی 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 کہہ کر نبی کو کیوں نہیں یاد کرے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آقا کی شان کا عالم یہ ہے، ان کے مقام اور رفعت و بلندی کا عالم یہ ہے۔ حضرات گرامی آئیے سید صاحب کا حکم پورا کر دیتا ہوں۔ 5 بجے تک حضرات گرامی آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ زمانے کی حالت اور کیفیت کیا تھی کہ حضرات گرامی جب کسی کے یہاں کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ اس کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، اور مکے کے چوراہے پر کھڑے ہو کر کہتا تھا، او مکے والو، میں اتنا بڑا بہادر ہوں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی 2 بچی، اپنی ایک بیٹی کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں دوسرا کھڑا ہو جاتا اور کہتا تھا کہ میں تم سے بڑا بہادر ہوں اس لیے کہ میں نے اپنی 2 بیٹیوں کو زمین میں زندہ درگور کیا ہے۔ تو ان کے مقابلے میں تیسرا آ جاتا اور کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ میں تم دونوں سے بڑا بہادر ہوں اس لیے کہ میں نے اپنی 3 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ یہ مکے والے تھے، یہ ملک عرب والے تھے کہ جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں زندہ دفن کیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی کی جلوہ گری ہوتی ہے تو میرے نبی نے فرمایا، اے مکے والو، تم اپنی بیٹیوں کو کیوں زندہ درگور کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا، آقا یہ زحمت ہے اور ہم زحمت کو اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک میں محمد نہیں آیا تھا تو تم ان کو زحمت سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے مجھے صرف مکے ہی کی بچیوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ اور نبی نے فرمایا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 7 رحمتیں لے کر کے آتا ہے، اور جب بچی پیدا ہوتی ہے تو 12 رحمتیں لے کر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا جو اپنی بچیوں کی تربیت کرے، ان کی پرورش کرے، دینی ماحول میں رکھ کر، اور ان کا گھر بسائے، ان کی شادی کرے، میں محمد اس باپ کو انعام عطا کروں گا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، جس باپ کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہو اس باپ کے لیے جنت کی کیا بشارت ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں کہ جس باپ کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہو اور وہ باپ اس بیٹی کی تربیت اور پرورش کر کے اس کا گھر بسائے گا، اللہ کی قسم میں اس باپ کو جنت کی بشارت دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، جس باپ کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی ہو، تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس باپ کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی ہو اور وہ باپ ان 2 بیٹیوں کی تربیت کرے، ان کا گھر بسائے، ان کی شادی کرے، میں محمد اس باپ کو بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تیسرے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، جس باپ کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی ہو، تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس باپ کو اللہ نے 3 بیٹیاں یا اس سے زیادہ عطا کی ہو، تو میں محمد اس باپ کو بھی جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ خدا کی قسم، بچیوں کی ولادت پر نبی جنت کی ضمانت، جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبری دے رہے تھے کہ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے، جسم لرزہ بر اندام ہے، آنکھیں اشک بار ہیں، روکنے لگے۔ نبی نے فرمایا، میرے غلام وفادار جانثار کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا، سرکار، جس باپ کو اللہ نے ایک بھی بیٹی عطا نہ کی ہو، اس لیے کہ آپ نے جنت کی بشارت اس باپ کو دی ہے کہ جس باپ کے یہاں ایک بیٹی ہو، آپ نے جنت کی ضمانت اس باپ کو دی ہے۔ جس باپ کے یہاں 2 بیٹیاں ہو، آپ نے جنت کی خوشخبری اس باپ کو عطا کی ہے۔ جس کے یہاں 3 بیٹیاں ہو، لیکن آقا میں وہ کم نصیب ہوں کہ میرے یہاں تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے، تو کیا مجھے جنت کی بشارت، جنت کی ضمانت، جنت کی خوشخبری نہیں ملے گی؟ آقا کا دریائے کرم
गर्म जोश पर आया। इरशाद फरमाते हैं कि जिस बाप के यहाँ कोई बेटी ना हो और वो बेटी की तमन्ना करे या बेटियों से मोहब्बत करेगा, मैं मोहम्मद उस बाप को भी जन्नत की जमानत देता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहा तो एक 7 साल की बच्ची खड़ी हो गई और सामने खड़े होकर रोने लगी। सरकार ने करीब किया, उसके सर पर दस्ते रहमत रखा, दस्ते शफकत रखा और उसको अपनी आगोश मोहब्बत में, आगोश शफकत में, आगोश रहमत में लिया और लेकर फरमाया, ऐ मेरी बेटी तू क्यों रो रही है? मैं तेरे ही ताल्लुक से तो बयान कर रहा हूं। तो उस 7 साल की बच्ची ने रोते हुए कहा था, आका आपने बचपन में तो हमें बचा लिया है, लेकिन हमारा जवानी में क्या होगा, हमारा बुढ़ापे में क्या होगा? जब ये कहकर वो 7 साल की बच्ची तड़पती है, सिसक और बिलकती है, मेरे आका की रहमत को झूम पड़ती है, मेरे आका की रहमत झूम पड़ी और मेरे पैगंबर ने फरमाया, ऐ बच्ची तुझे तड़पने की जरूरत नहीं, सिसकने की जरूरत नहीं, बिलकने की जरूरत नहीं, रोने की जरूरत नहीं है। सुन, जब तक तू बाप के घर में रहेगी तो बाप के लिए रहमत, ससुराल जाएगी तो शौहर के लिए रहमत, मां बन जाएगी तो तेरे कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी औरत की जमीन की पस्तियों से उठा करके आसमानों की बुलंदियों पर पहुंचाती है। इसलिए हमारी माँ और बहनों को भी चाहिए कि वो नबी की बेटी हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा के नक्श कदम पर चले, इसलिए कि ये सब कुछ सदका हजरत फातिमा का और उनके अब्बा जान ही का है। हमें चाहिए हम नमाजों की पाबंदी किया करें, नमाजों को पढ़ें, इसलिए कि नबी ने फरमाया है, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मुझ मोहम्मद की आंखों की ठंडक है। नमाजों को पढ़िए, माँ बाप का एहतराम कीजिए, अकले हलाल कमाइए, शरीयत की पाबंदी कीजिए, मुस्तफ़ा से सच्चा प्यार और सच्ची मोहब्बत कीजिए। ओज पर उसके मुकद्दर का सितारा होगा जिसने सरकार की रहमत को पुकारा होगा और बख्शवाएगा। जो हर एक नबी की उम्मत हश्र में ऐसा नबी सिर्फ हमारा होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, पाक परवरदिगार इस तमाम कहने में जो भी गलती खामी कोताही हो गई हो, अल्लाह अपने करम से माफ फरमाए, हमें आपको कहने से ज्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज से कलमा तैयबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। मज़हब इस्लाम जिंदाबाद। फैजानी साबिर